Hello, I'm Japneet Singh from Tarvar. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Describe a chocolate you didn't like. ਵੀ ਇੱਕ chocolate describe ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। What was it? ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? When you tasted it, ਤੁਸੀਂ ਉਹ chocolate ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ? How it tasted like. ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? And explain why you didn't like it. ਤੇ explain ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹ question ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ tricky ਹੈ because chocolate ਜਿਹੜੀ usually ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, something you did not like. But ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I will show you my answer, which is the 8+ bands IELTS ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੇ you can have a look ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ how does that work? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, he wants to achieve something, ਪਰ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਸਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ the hero must do something, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਬਸਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ this is how we will go about answering such a question. We will keep it simple. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਂਸੀ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, just keep it very simple. ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ it's even better, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, it's a little difficult to deliver. ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀਥ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਚ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੋਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦਿਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ? ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕੈਡਬਰੀ ਡੇਅਰੀ ਮਿਲਕ ਵੈਨ ਯੂ ਟੇਸਟਡ ਇਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਊ ਇਟ ਟੇਸਟਡ ਲਾਈਕ, ਵੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾਰਮਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਟੇਸਟਡ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਡ। ਵਾਈ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, which I will explore more in the answer. ਤਾਂ now let's look at the answer. I still remember it was a hot summer afternoon. I was barely 10 at the time. The rickshaw puller had just come to pick me up. He used to drop me off at my tuition center since both my parents would work till late in the evening. Well, anyway, that afternoon I experienced something very dramatic and strange that I will never forget. I have always loved sweets. From a very young age, I have never been able to say no to sweets, especially chocolate. Dark chocolate, milk chocolate, normal chocolate, be it of any kind, I have always enjoyed it. The majority of people tend to think that a person can only like a certain kind of chocolate, but that's not the case with me. I like them all the same. So going back to my story where I was about to leave for tuition, on that specific hot summer day, my aunt had just arrived from Malaysia. A few days before that, my parents had been discussing who would go to pick up my aunt from the airport. I had always enjoyed road trips and I really wanted to tag along with them. But my dad was absolutely against the idea of me going to the airport with them, as the trip involved driving at night. But my poor mum, to console me a little, told me that they would take me along as well. So I agreed to that. When it was time to leave for the airport, I was fast asleep and they left me at home in the care of my grandmother. So I woke up in the morning and realized that they had left without me. That really upset me, to the point that I skipped school and didn't speak with anyone. Then later in the day, when my parents and aunt arrived home, I received chocolates from my aunt. She had brought me Cadbury chocolate. But this didn't make me as happy, as I was still upset about being left alone at home. Then it was time for me to leave for tuition. I got into the rickshaw and my mum wiped tears off my face. She handed me the chocolate that my aunt had brought. The rickshaw puller slowly started pedaling and I was sitting in the back, tearing up. I looked at the chocolate, unwrapped it, and took a bite. It tasted the same as ever,
Sweet, creamy, tasty, but I didn't like it. I was too upset about not being able to go to the airport. So I put the chocolate away in my bag and went for my tuition. Okay, ਤਾਂ ਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ. Let's look at the vocabulary ਹੁਣ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ rickshaw puller. Rickshaw puller ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. Number 2, barely. Barely ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ. Third, anyway. Anyway ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. Number 4, dramatic. Dramatic ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, be it of any kind. ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ. Majority of people tend to think. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Not the case. Not the case ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. Absolutely ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ. In the care. In the care ਮਤਲਬ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ. So that was the vocabulary ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ. ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਬਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਗੋ. ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਬੀਤੀ, ਪਰ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ. ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ. ਚਾਕਲੇਟ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਸਵਾਦ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਟੈਲ ਅ ਸਟੋਰੀ. ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨਸਰ. ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਆਨਸਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ. ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ. ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ leave them in the comments. They will get back to you. Hope you liked the video. Make sure to share and subscribe. See you in the next video.